बोलो श्री प्राणनाथ प्यार की जय। प्रकरण 46 पैगाम ढांप्या गिरोह ने। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो, जमा एक ठोर थे हम। महान बुद्धिना सागर महामती श्री लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सुंदर साथ जी ने कहे छे, अब तुम सुनियो मोमिनो, हे सुंदर साथ जी, હવે આપ કૃપા કરી અમારા વૃતાંતને સાંભળો। લડાઈ કરી દજ્જાલ સો, અમે બારે સુંદર સાથજી ઔરંગઝેબ અને ત્યાં નજર કેદ બની અમે એકઠા થઈ જે લડાઈ કરી છે એની હકીકત કહો। જમા એક ઠોર थे हम, બારે મોમિનોને એમને એક જગ્યાએ નજર બંધ રાખ્યા છે। अवज्ञाकारी दज्जालोनी सेनानी साथे खूब संघर्ष कर्यो। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढांप्या जिन गिरोह ने मरा तबाए ईमान। जगत में इस्लाम धर्म जे छे मुसलमानो सरातोरा शरीयत अने तरीकत में मानवा वाळा कर्मकांड नी हुकूमत करवा वाळा छे, एमनी पासे अमे संदेश लईने गया। तब ढांप्या जी ने गिरोह ने। श्रीजी महाराज के से समुदाय ना लोग इमाम मेदीनी अवतरण नी बात ने छिपावानो जे कोशिश कर्यो। मरातबाए इमाम, इमाम मेदीनो दरज्जो जे जगत में छे इस्लाम समझी न शक्या, एने प्रकट न थवा दीधो। खुदा रानत है तीन जिन को, तापर फिरस्ते फेरे लानत, सब मोमिनों की लानत हुई बखत क्यामत। एवा लोको जेने खुदा परमात्मा ने धिक्कार दईने तिरस्कृत कर्या छे, एमनी वात न सांभळी, एमनी उपर जगतना सर्व देवी देवता फिरस्ता लानत फटकारशे। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साधनी पण बदलवा लागशे, धिक्कार वर्षावशे। क्यामतना समयमां एमनो बहिष्कार थशे। सब आम लानत देत है जिन इस इस्लाम, हुई ख्वारी स्वग में पुकारत खलक तमाम। आ इस्लाम कि जे इस्लाम में प्रतिष्ठित ज्ञानी लोको जेमणे संदेश ने ठुकराया छे, इमाम मेदी थी विमुख थया छे, एवा इनकार करवा वाळा लोको नी उपर जगत आखो धिक्कार वर्षावशे। आ बेईमान लोकोना अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करी करी नष्ट थई जशे। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम, दज्जाल बैठा दिल पर भानी राह दीन इस्लाम। सैकुल नामना कुरानना बीजा सिपारामां लखवामां आव्युं छे के दज्जाल एटले नास्तिक बुद्धिवाळा लोकोना दिलो पर बेसी यथार्थ दीन इस्लाम एटले निजानंद संप्रदायना मार्गथी विचलित कर्या छे। सब खलक राह पावती जोए फेरत ना पैगाम, दीदार होता दुनी को बढ़ो भान दिया सब काम। यदि औरंगजेब ने ना माणसो कट्टरवाद ने सरामा मानी अने संदेश ने पाछो न मोकलता अने स्वीकार करी लेता तो संसारना लोकोने धर्मनो पवित्र मार्ग मळी जतो। जगतना बधा ज लोको इमाम मेदीना दर्शन करी शकता, ओळखी सकता। ज्ञाननी अंदर अभिमाननी लोकोए आ काम बगाड़ी नाख्युं। कानो तो बहरे कहे भई आंखों ऊपर मोहर, दीदे दिल अंधे कहे तो सुने न एता सोर। श्री लालदास जी महाराज के छे आवा लोकोने कानोथी बहेरा ने आंखों पर मोहर एटले आंधळा कह्या।
આ દિલના આંધળા માણસો કેટલોય પુકાર કરશે પણ સત્ય વાત સાંભળવા તૈયાર નહીં થાય. મોમીનો ફરજ ઉતારિયા પહોંચાવતે પેગામ હુઆ મસરક મગરીબ જાહિર સબ સુન્યા ખલક આમ. પરમધામની પર પૂર્ણ નિષ્ઠા રાખનાર એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સુંદર સાથ અને બાદશાહની પાસે સંદેશ માટે મોકલ્યા. એમણે પોતાનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યું. પણ આ વાત પૂર્વ અર્થાત હિન્દુ અને પશ્ચિમ અર્થાત મુસ્લિમ બધા જ લોકો જો આ વાતને સ્વીકાર કરી હોત તો આ સંદેશને સારી રીતે સાંભળી લીધો હોત. તો ભી એ ના દેખી दज्जाल में नहीं विचार हमसे क्या गया और क्या रहा ये हुए ना खबरदार. स्वयं इमाम मेहदी અને એમના સંદેશક બની આવ્યા પણ નાસ્તિક બુદ્ધિ એમના અધિકારમાં અંકુર ન હતું. તેથી એમણે વિચાર ન કર્યો. એમને એ પણ ખબર નથી અમે શું મેળવ્યું શું ગુમાવ્યું. તેથી તે જાગ્યા નહીં, ખબરદાર ન થયા. બેત અલ્લાહ પુકારહી सो भी सुने न कान वसियत नामे चार आए ताकि भी न करे पहचान. બેત અલ્લાહ એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માનું ઘર પરમધામ. પરમધામથી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા રાજ્યનો પુકાર હતો એ પણ એમણે ન સાંભળ્યું. અલ્લાહ તાલાના આદેશથી 4 વસિયતનામા મક્કા મદીનાથી આવ્યા. એમાં જ લખ્યું હતું બરકત સબકત તરીકત અહીંથી ચાલી ગઈ. અહીંથી કુરાન પણ હિન્દુસ્તાનમાં ચાલી ગયું. ઇમામ મહેદી પ્રગટવાના છે. આ બધા સમાચાર હતા તો પણ એમણે એને ઓળખી ન શક્યા. વાસ્તે મતલબ દુની કે છોડ દિયા ઇસ્લામ पैगंबर को पीठ दई रहे बीच दुनी के काम. પોતાના મતલબથી ચાલતી દુનિયાના લોકોએ ઇસ્લામને પણ છોડ્યો. મોહમ્મદ પેગંબરના આપેલા સંદેશને પણ એમને પીઠ આપી. બસ દુનિયાના કામમાં, રાજકાટના કામમાં રહ્યા. મોમિનો ઉપર કસાલા કિયા ઇન્હોને જોર ઉન લડાઈ કે બખત में किया दज्जाल सोर. 12 બ્રહ્મનિષ્ઠ મોમિન જેમને સંદેશ આપવા ગયા હતા એની ઉપર પણ ખૂબ તકલીફ એમણે આપી, ખૂબ હેરાન કર્યા, ખૂબ ગુલબા કિયા. એમની શક્તિ સામર્થ્ય સત્તા એમની પાસેથી ખૂબ જોર લગાવી. આ લડાઈના વખતમાં દજ્જાલે ખૂબ તોફાન કર્યું. 30 વખત હાદી અને लिख भेजी पाती उतर सुनियो सो हकीकत नेक कहो तुम्हें इधर. અને આ સમાચાર સાંભળતા હાદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે 12 મોમિનો માટે એક પત્ર લખ્યો. શ્રી લાલદાસજી કહે છે, સુનિયો હકીકત, એ હકીકત સાંભળો શું લખાયું હતું. જબ થે કોતવાલ કે હવાલે તબ લિખ ભેજે ખાસ કલામ વાસ્તે દિલાસા મોમિનો जिन दिलगीर होवे इनकाम. જ્યારે 12 મોમિન કોતવાલની કે હવાલાત્મક કેદમાં કષ્ટ સહન કરી રહ્યા હતા ત્યારે મહામતી પ્રાણનાથજીએ સાથીઓને સાંત્વના પ્રદાન કરવા માટે પત્રમાં મહત્વપૂર્ણ વાતો લખી કે આ વાત મારો સંદેશ પહોંચે તો મારા સુંદર સાથની હિંમત વધે, દુખી ન થાય. એ पैगाम हक का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम तो इनो मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम. પરમાત્માનો સંદેશ લઈને તમે ધર્મ કાર્ય પર ત્યાં તમને મોકલ્યા છે. બાદશાહના કર્મચારીઓએ સંદેશને ઔરંગઝેબ સુધી ન પહોંચવા દીધો, ઠુકરાવી દીધો. આ અવજ્ઞાકારીઓના ઉપર હવે ખૂબ ધિક્કાર અને ફટકાર વરસવાની છે. अब ये होत शर्मिंदे गरम होत दोजक तुम पर मेहर हादी की हे नजदीक तुम्हारे हक. શ્રીજી મહારાજે પત્રમાં લખ્યું, હવે એ લોકો શર્મિંદા થશે તમારી વાત સાંભળી નથી. એમને દોજકની આગમાં ગરમ એટલે કે બળવું પડશે. 12 મોમિનોને શ્રીજીએ વિશેષ કરીને કહ્યું, તમારી પર રાજ્યની હાદી શ્યામા મહારાણીની ખૂબ કૃપા છે. નજદીક તમારે હક, રાજ્ય તમારી રક્ષા કરશે, તમારી પાસે છે. तुम बैठे नजीक हक के तुम्हें पलक न करे दूर तुम्हारे मूल स्वरूप सो
जो हमेशा था मजबूर। सुंदर साथी ने सांत्वना आपता કહે છે તમે ખૂબ રાજીથી નજીક બેઠા છો। શ્રીજી કહે છે કે રાજ્યની મહેર સદાય વર્ષે છે, તમારી પર ચિંતા ન કરશો, એક પલ પણ તમને દૂર નહીં કરે। પરમધામમાં તમારા મૂળ સ્વરૂપ સાથે રાજ્ય વાતો કરે છે। तिस वास्ते तुमको अजमावत है इत, दिखाए बलाए कसाले ये मुकदमा है क्यामत। અહીં રાજ્ય તમારી પરીક્ષાનો સમય છે એટલે તમને અજમાવ્યા છે કે તમારો પ્રેમ કેટલો છે। દિખાય બસ બલાય કસાય, અનેક તકલીફો મુશ્કેલો તમારી સામે આવે પણ એ તો ધર્મ સામે ટકવા માટે મુકદમો છે, આ ક્યામત જાહેર કરવાની છે। जो लड़ाई तुम करी सो होसी रोशन 14 तबक, मौत दज्जाल की इन में सो तुम ही भानो सब सक। તમે જે એમની સામે જે ધર્મની મહાન લડાઈ છેડી દીધી છે ને, આ વાત આખી દુનિયાની અંદર 14 લોકોમાં જાહેર થશે। શ્રીજી મહારાજ કહ્યું દજ્જાલની મોત નિશ્ચિત છે, નાસ્તિક લોકોને મરવું જ પડશે। हे साथियों, आ प्रयास ने बधायना संदेह दूर थशे। आसुरी प्रवृत्ति स्वरूप दज्जाल नो अंत आ संघर्ष में जरूर थवानो छे। ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, अबलिस रान्या इन से ले ऊपर के अर्थे। दिल्ली नो बादशाह औरंगजेब अने एना सहयोगी सर्वे ब्रह्म सृष्टि ની વાતોને સાંભળી પણ બાહ્ય ચરમ દ્રષ્ટિને કારણે હિન્દુ ભેષ અને માનવ દેહને જોઈને ભૂલા પડ્યા। એમને એ યાદ ન રહે કે ઉપલી દ્રષ્ટિને કારણે ઇબ્લિસ શૈતાન, જેમ ઇબ્લિસ આદમને જેમ નમ્યો નહોતો, પ્રણામ નતા કર્યા, નમન નતા કર્યા, એમ આજ આમણે પણ તમને ઓળખ્યા નથી। ફલ સ્વરૂપ એમનું બહિષ્ઠથી નિષ્કાશન થશે, એમને મુક્તિ નહીં મળે। सूरत देखी आदमी की बीच निस्बत थी हक, तासो रहया गाफिल हुई लानत ऊपर सक। कुरान में प्रसंग आवे छे कि इब्लिसे पण आदम ने मनुष्य जेवो देखातो जोई एने प्रणाम नता कर्या, नमन नता कर्या। एनी अंदर हक परमात्मा नी रूह फूकेली छे न जोई। परमात्माए एमां आत्मा मूकी छे, पोतानी शक्ति छे, इब्लिस ना लीधे न ओळखी शक्या। एम ज आ संसारनी अंदर आ लोको पण गाफिल रह्या छे। एमणे जे शंका पैदा करी छे एने लीधे एमने धिक्कार वरसशे। सो अबलिस सब दिलों पर करत है पातशाही, ये इल्हाम फेरा हक का दुश्मनी से आई। आज इब्लिस शैतानना रूपमां बधाना लोकोना मन पर बादशाह बनीने बैठो छे। एनी प्रेरणाथी राज्याधिकारीओए परमात्माना पैगाમને स्वीकार्यो नहीं, पाछो मोकल्यो। आदम थी पहलेथी ज अनादिकालथी मन साथे शत्रुता छे, एने मन पर पोतानो पहेरो लगाव्यो छे। आ इब्लिस शैतान मायावी बुद्धि सदैव एमने बहकावी दे छे। जान बुझ आपको बुरा न चाहे कोई, पर ये काम अबलिस का मारी राह इस्लाम की सोई। जाने बुझीने तो कोई पोतानो खोटू करवा ઈચ્છતો નથી, પણ આ કામ ઇબ્લિસનું છે, શૈતાનનું છે, નાસ્તિક બુદ્ધિનું છે। અને એમણે નિજાનંદ સંપ્રદાય પ્રણામી ધર્મના માર્ગની વાતને સ્વીકાર ન કરી। लिखा लो महफूज में जो सेजदा आदम पर, सो अबली से ना किया आपको बड़ा जान्यायो करे। कुरान ना लो महफूज में आ बात ने पहले थी लखी छे। श्रीजी कहे छे कि बधाने एने सेजदा कर्या पण आदम मनुष्य ने एने प्रणाम न कर्या। पोतानी जातने इब्लिसे आनाथी ए पोतानी जातने मोटो समझ्या अने एटले प्रणाम नता कर्या, ओळखी न शक्यो आत्म स्वरूप। सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द हुए लोक लानत गले हुआ था। कुरान में लख्યું અજાજીલ ફિરસ્તા
સંસારની સંપૂર્ણ ધરતી પર દંડવત પ્રણામ કરી ખુદાને નમન કર્યા. જરા પણ જમીન શેષ બાકી નહીં રાખી ન હતી. તો પણ પરમાત્માની આજ્ઞા ન માનવાને કારણે એમના બધા જ સિદ્ધા, એમના બધા પ્રણામ રદ થયા અને તેઓ તિરસ્કારના પાત્ર બન્યા. એના ગળાની અંદર અપરાધનો ફંદો પડી ગયો, ઇબલીસ કહેવાયો. देखो कौन आदम कौन इबलिस, सब जीवी सेजदा किया कीत, बची न दो अंगुल जीमी सो कहा जीमी है इत. श्री लालदास जी महाराज के छे विचार करो, कौन आदम कौन इबलिस. आसुरी प्रवृत्ति वाला इबलिस ने कई धरती पर नमन कर्યું. બે આંગળી જેટલું જ ધરતી બાકી ન રાખી તો કઈ ધરતી હતી. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ બતાવે છે કે એ જ ભારત ભૂમિ જેમાં મહારાજ ઠાકોર મહામતી પ્રાણનાથજી ઇમામ મહેદીના રૂપે પ્રગટ થયા છે. ये विचार देखो दिल से कौन आदम बिना रसूल, सेजदा ना किया किनने भाल्या एह सूल. મનમાં એ જ વિચાર કરીને જોયો કે આજ આ યુગમાં ખુદાઈ પેગામ દેવા વાળા ઇમામ મહેદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી અતિરિક્ત આદમી કોણ છે? કોણ મહાન પુરુષ અવતારી આવ્યા છે? કોને નમન નથી કર્યા એ યાદ કરાવો. એમના દ્વારા આપવામાં આવેલો પરમાત્માનો સંદેશ કોણે કોણે ઠુકરાવ્યો? श्री महामती कहे मोमिनो यह भी तक सरियत, हुए श्याम मुह शर्मिंदे, हुआ दौर क्यामत, हुआ दौर क्यामत. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. महामती कहे मोमिनो, महान बुद्धिना सागर महामती लालदासजी महाराज કહે છે, यह बीतक सरियता कर्मकांड ने मानवा वाला मुसलमान औरंगजेब ने एमना अधिकारीओनी हती. हुए स्याह मुह शर्मिंदे, હવે અંત સમયમાં ક્યામત આવશે ત્યારે એમના મોઢા કાળા થશે ને શર્મિંદા થશે અને ઓળખી ના શક્યા. હુઆ દોર ક્યામત, અને અહીં ક્યામતના સમયને શ્રીજીએ જાહેર કર્યો. પ્રકરણ 46 જેની ચોપાઈ 28 પૂર્ણ થાય છે. બીતક ગ્રંથની કુલ ચોપાઈ 2289 પૂર્ણ થઈ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી આચાર્ય જગદીશચંદ્ર ભટ્ટ અને પરિવારજનોના કોટી કોટી પ્રણામ. વાલા સુંદર સાજી યુટ્યુબ ચેનલમાં મહારાણીજી નામની ચેનલને અંદર આપ આ કથાને શ્રવણ કરી રહ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકતા નહીં. આ પણ ધર્મની મોટી સેવા હશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય.